பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்கு உயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜே ஜே சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி பண்பாடு நாடகக்கலை அன்றும் இன்றும் மங்களமான முடிவே. சம்ஸ்கிருத நாடகத்தில் இன்னொரு அம்சம் சொல்ல வேண்டும். பொதுஜனங்களின் மனப்பான்மையை அனுசரித்து நல்ல வழியில் நடக்கிறவன் கடைசியில் நன்மையே அடைவான் என்றுதான் காட்ட வேண்டும் என்று நாடக ஆசிரியர்களுக்கு விதி ஏற்பட்டிருந்தது. அதனால்தான் உத்தர ராமசரிதத்தில் கூட பவபூதி சோகரசத்துக்கு பெயரெடுத்திருந்தும் முடிவில் சீதை பூமிக்குள் போய் அப்படியே மறைந்ததாக இல்லாமல் மறுபடியும் ராமரோடு சேர்ந்ததாக மாறுதல் செய்திருக்கிறார். முடிவு மங்களமாக இருக்க வேண்டும். பொதுஜனங்களுக்கு தர்மத்தில் பற்றுதல் உண்டாக வேண்டுமானால் தர்மவான் சந்தோஷத்தை அடைந்ததாகவே காட்ட வேண்டும் என்கிற அபிப்பிராயம் ஒரு பக்கம். இன்னொரு பக்கம் ஏற்கனவே ஜனங்களுக்கு இருக்கிற கஷ்டங்கள் கொஞ்ச நஞ்சமில்லை. அதை மறப்பதற்காகத்தான் ஒரு பொழுதுபோக்காக நாடகம் பார்க்க வருகிறார்கள். இதிலே சித்தரித்து காட்டுகிற துக்கம் துக்கமாக இருக்கும் போதே அதற்குள்ளேயும் ஏதோ ஒரு ஆனந்தம் இருக்கிறது என்பது வாஸ்தவம்தான். ஆனாலும் ரொம்பவும் ரசிகர்களாக இல்லாமல் சாமான்யமாக இருக்கப்பட்டவர்கள் ஒரு நாடகம் பார்த்து முடித்து வீட்டுக்கு திரும்பும் போது அவர்களுக்கு பழைய துக்கம் போதாதென்று புதுசாக ஒரு துக்கத்தை கொடுக்க வேண்டாம் என்ற அபிப்பிராயத்தில் எந்த நாடகமும் மங்களமாக முடிய வேண்டும் என்று சட்டம் மாதிரி போட்டுவிட்டார்கள். அதனால் பழைய சம்ஸ்கிருத நாடகங்களில் டிராஜடியே கிடையாது. எல்லாம் காமெடி தான். சோகத்துக்குள்ளும் நம்மை உயர்த்துகிற ஏதோ ஒன்று இருக்கிறது என்பது வாஸ்தவம்தான். அதனால்தான் ஷேக்ஸ்பியர் போன்ற மேல்நாட்டு நாடகாசிரியர்கள் லோகமெல்லாம் கொண்டாடும் பெரிய டிராஜடிகளை எழுதியிருக்கிறார்கள். அது அவர்கள் தேசாசாரத்துக்கு பொருத்தம். அவர்கள் மற்ற பொழுதுகளில் சந்தோஷமாக இருக்க தெரிந்தவர்கள். பால்ரூம் டான்ஸ் என்று ஆடுவார்கள். அதனால் அவர்கள் டிராமாவில் அழுதால் பரவாயில்லை. நம் வாழ்க்கையில் இந்த டான்ஸும் ஆனந்தமும் கேளிக்கையும் இல்லை. அவை நமக்கு இருக்கவும் வேண்டாம். அதோடு நமக்கு பொதுவாகவே எத்தனை சௌகரியம் இருந்தாலும் வெளியிலே சந்தோஷமாக காட்டிக்கொள்ளாமல் கொஞ்சம் மூக்கால் அழுவதே சுபாவமாக இருக்கிறது. இந்த அழுகைக்கு நடுவில் பொழுதுபோக்கு என்று ஒரு நாடகத்துக்கு போனால் அழுகையை ஜாஸ்தியாக்கிக் கொள்ளாமல் அங்கிருந்து சந்தோஷமாக திரும்ப வேண்டும் என்ற நல்ல எண்ணத்தில்தான் நாடக லட்சணம் வகுத்தவர்கள் மங்களமான முடிவே இருக்க வேண்டும் என்று விதித்ததாக சொல்லலாம். இதனால் எல்லாம் ஹாஸ்ய கூத்தாக காமிக்காக இருந்துவிட்டது என்று அர்த்தமில்லை. எல்லா உணர்ச்சிகளும் கலந்திருக்க வேண்டும் என்பதால் தான் நவரசம் என்று பிரித்து வைத்து அவற்றை சித்தரிப்பதற்கே முக்கியத்துவம் கொடுத்தார்கள். நவரசம், சாந்தம். ஒரு காவியம் அல்லது நாடகம் என்றால் அதில் ஒரு கதை, பிளாட் இருக்கிறது. அநேக சம்பவங்கள் வருகின்றன. இயற்கை வர்ணனைகள் இருக்கின்றன. உவமை போன்ற அணிகள், எதுகை மோனை போன்ற சொல் ஜாலம் எல்லாம் இருக்கின்றன. ஆனால் இதெல்லாம் அதற்கு உயிரில்லை. ரசம் என்ற உணர்ச்சி அனுபவம்தான் உயிர் என்று வைத்தார்கள். ஒரு வாக்கியத்தில் எத்தனை சொல்லழகு இருந்தாலும் அது கவிதையாகி விடாது. ரசம் இருந்தால்தான் அது கவித்தன்மை பெறும்.
பாக்கியம் ரசாத்மகம் காவியம் என்று ஒரு பெரிய கிரிட்டிக் சொல்லி இருக்கிறார் சாகித்ய தர்ப்பணத்தில் விஸ்வநாதர். இந்த ரசங்களின் கணக்கில் 2 தினசான அபிப்பிராயங்கள் உண்டு. ஒரு சாரார் 8 ரசம் என்பார்கள், இன்னொரு சாரார் 9 ரசம் நவரசம் என்பார்கள். ஸ்ருங்காரம், ஹாஸ்யம், கருணா, சோகம், ரௌத்ரம், கோபம், வீரம், பயானகம், அச்சம், பீபத்சம், அருவருப்பு, அத்புதம், அற்புதம் என்ற 8 ரசங்கள் என்பது ஒரு கட்சி. இவற்றோடு சாந்தம் என்பதையும் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்பது நவரசக்காரர்களின் வாதம். சாந்தத்தை ரசமாக சேர்க்காத அலங்காரிகர்கள் அதை மட்டமாக நினைத்தார்கள் என்று அர்த்தமில்லை. பார்க்க போனால் அவர்கள்தான் நவரசக்காரர்களை விட அதை உயர்த்தியாக மதித்தார்கள். நம் பண்பாடே சாந்தத்தில் நிறைந்து போவதுதான். சாந்தி 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 என்று 3 முறை சொல்லியே எந்த வைத்திய காரியத்தையும் நாம் பூர்த்தி செய்கிறோம். அந்த சாந்த நிலையில் உணர்கிறவன் உணரப்படுவது என்ற பேதமில்லாமல் எல்லாம் அடங்கி போகிறது. உணர்ச்சி என்பது ஒரு மனோபாவம், ஒருத்தனை பிடித்து ஆட்டுகிற நிலை. இதுவோ ஆட்டமெல்லாம் அடங்கிய நிலை. எனவே உணர்ச்சிமயமான மற்ற 8 ரசங்களோடு இதை எப்படி சேர்ப்பது? ரசம் என்றால் அதை ருசிக்கிற ரசிகனுக்கு அது வேறானது. இங்கே ரசமும் ரசிகனும் ஒன்றாக இருப்பதால் மற்ற 8ஓடு இதை வைப்பதற்கு இல்லை. இது மனசின் சமநிலை. மற்றதெல்லாமோ வீரமாகட்டும், சிங்காரமாகட்டும், சிரிப்பாகட்டும், கோபமாகட்டும், அவை எல்லாமோ மனசின் கொந்தளிப்பு நிலை. அவை சித்தத்தை கலக்குகிறவை. நிலைத்து நீடித்து ஸ்திரமாக நிற்கிற ஆனந்தத்தை அவை உண்டாக்குவதில்லை. அவை தற்காலிகமானவைதாம். மாறாத ஆனந்தம் சாந்தம்தான். இதை மற்றவற்றோடு சேர்க்கக்கூடாது. மற்ற ரசங்கள் எல்லாம் பூர்த்தியாகிற இடமே அது என்று ஒரு சாரார் சொல்கிறார்கள். ரசங்களில் ஒன்றாக இருக்கிற ஹாஸ்யம் வேறு, ஆனந்தம் வேறு. ஆனந்த ரசம் என்று ஒன்று கிடையாது. அப்போதைக்கு ஒரு சந்தோஷத்தை உண்டாக்கி சிரிக்க பண்ணுவது ஹாஸ்யம். ஆனந்தம் என்பதுதான் நம் ஆத்மாவின் ஸ்திரமான சாஸ்வதமான சுபாவம். எதிலும் பட்டுக்கொள்ளாமல், துக்கலேசமே இல்லாமல் தன்னில் தானாக இருக்கிற சாந்த நிலையில் இருப்பதுதான் ஆனந்தம். அந்த ஆனந்தம் சூரிய வெளிச்சம் போல சர்வ வியாபகமாக பறந்து இருப்பது. ஆனால் நமக்கு அது தெரியவில்லை. மரத்தடியில் சூரிய வெளிச்சம் தெரியாத மாதிரி மாயையின் நிழலில் இருக்கிற நமக்கு இந்த ஆனந்தம் தெரியவில்லை. மரக்கிளை ஆடும்போது இடுக்கு வழியே துளி துளி வெளிச்சம் வருகிற மாதிரி கோபம், கர்மம், வீரம், பயம், சோகம் இத்தியாதி உணர்ச்சிகள் ஆட்டம் போடுகிற போது ஆனந்தத்தின் ஒளி துளி துளி நம்மேல் படுகிறது. நல்ல உணர்ச்சி, கெட்ட உணர்ச்சி எதுவானாலும் நாம் ஒன்றை உணர்கிறோம் என்றால் அதற்கு ஆத்மாதானே அடிப்படை. அதனால் எந்த ரசத்தை அனுபவித்தாலும் ஆத்மாவின் சுபாவமான ஆனந்தம் அதற்குள் கொஞ்சம் டால் அடித்து கொண்டுதான் இருக்கும். இப்படி இல்லாமல் மரத்தை விட்டு வெளியிலே வந்துவிட்டால் முழு சூரிய வெளிச்சம், கிளைகள் பலவிதமாக ஆடுகிற போது பல தினசாக விழுந்த துளி துளி வெளிச்சமெல்லாம் ஒன்றாக சேர்ந்த முழு வெளிச்சம் அதுதான். சூரிய வெளிச்சத்தில் கலர் இல்லை. அந்த மாதிரி சாந்தத்தில் தனியாக ஒரு உணர்ச்சி, ஒரு ரசம் இல்லை என்பது ஒரு அபிப்பிராயம். ஆனாலும் சூரிய வெளிச்சத்தில் இருந்துதான் இத்தனை கலர்களும் வந்திருக்கின்றன. ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோப்பில் சூரிய வெளிச்சத்தை பிரித்து ஸ்பிளிட் பண்ணி பார்த்தால் அதிலிருந்தே 7 கலர்களும் வருவதை பார்க்கலாம். சயின்ஸ் நிபுணர்கள் சூரிய வெளிச்சத்தில் இன்னின்ன கலர்கள் இன்னின்ன விகிதத்தில் இருக்கின்றன என்று அளவிட்டிருக்கிறார்கள். அதே விகிதத்தில் இந்த 7 கலர்களை கலக்கிற போதெல்லாம் அத்தனை கலர்களும் சேர்ந்து வெள்ளையாகி விடுகின்றன. ஒவ்வொரு மூலப்பொருளை, எலிமெண்டை எரிக்கிற போது அது ஒவ்வொரு விதமான கலரில் ஜொலிக்கிறது. இதே மாதிரி கெமிக்கல்களை எரிக்கிற போதும் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு கலர் இருக்கிறது. சாதாரண நெருப்பு குச்சியின் நெருப்பு மஞ்சளாயிருக்கிறது.
ஆனால் பச்சை சிவப்பு மத்தாப்பு குச்சிகள் பச்சையாகவும் சிவப்பாகவும் எரிகின்றன. பெட்ரோல் கேஸை எரித்தால் நீலமாக ஜுவாலை வீசுகிறது. மயில் துத்தத்தை எரித்தால் பச்சை பசேல் என்றிருக்கிறது. எந்தெந்த எலிமெண்டை எரித்தால் 7 வர்ணங்களில் ஒவ்வொன்றாக ஜுவாலை வீசுமோ அந்த எலிமெண்ட்டுகள் எல்லாம் சூரிய மண்டலத்தில் இருக்கின்றன. அவை எல்லாம் சேர்ந்து எரிவதால் தான் மொத்தத்தில் அது கலரே இல்லாத சுத்த வெளிச்சமாயிருக்கிறது என்று சயின்ஸ் நிபுணர்கள் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள். இந்த எலிமெண்ட் மட்டுமின்றி பூலோகத்தில் அதிகம் காண முடியாத ஹீலியம் என்ற மூலப்பொருளும் சூரியனில் இருப்பதாக கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள். லாட்டின் பாஷையில் ஹேலியோஸ் என்றாலே சூரியன் என்று அர்த்தம். சூரியனை மையமாக கொண்டுள்ள நம்முடைய பிரபஞ்சத்தையே இதனால்தான் ஹீலியோசென்ட்ரிக் என்று சொல்கிறோம். கடைசியில் இந்த ஹீலியம் என்ற வார்த்தை எங்கே இருந்து வந்தது என்று பார்த்தால் சம்ஸ்கிருதத்தில் இருந்துதான். சம்ஸ்கிருதத்தில் ஹேலிஹி என்றால் சூரியன். இதிலே வேடிக்கை, இந்த ஹீலியம் எரியவே எரியாது, நான் இன்ஃப்ளேமபிள் என்பார்கள். அது ரொம்ப லேசான வாயு. நவரசத்தில் ஆரம்பித்து இந்த சூரியன் கதையெல்லாம் எதற்கு என்றால் விஷயத்துக்கு வருகிறேன். எப்படி ஒரு கலரும் இல்லாத சூரிய வெளிச்சத்தில் தான் அத்தனை கலர்களும் பிறக்கின்றனவோ அத்தனை கலர்களையும் வெளிவிடுகிற மூலப்பொருள்கள் எல்லாம் இருக்கின்றனவோ அப்படியே ஒரு உணர்ச்சியும் இல்லாத சாந்தத்தில்தான் அத்தனை உணர்ச்சிகளும் பிறந்திருக்கின்றன. அந்த உணர்ச்சிகளுக்கு ஆஸ்பதமான சகல ஜீவர்களும் காரியங்களும் அதற்குள்ளேயே அடக்கம். சாந்த ஆத்மாதான் இத்தனையும். ஆனால் இத்தனையாக இருப்பது மட்டுமின்றி இவற்றுக்கெல்லாம் பிடிபடாமல் தனியாகவும் இருக்கிறது. மற்றதெல்லாம் எரியும் போது ஹீலியம் எரியாதது போல் அது மட்டும் எந்த உணர்ச்சியாலும் பாதிக்கப்படாமல் பரம லேசாக இருக்கிறது. சாந்தமாக இருக்கிற போது எங்கு பார்த்தாலும் பரவியுள்ள ஒரே ஆனந்த சாகரம்தான். அந்த ஒன்றுதான் மற்ற ரசங்களாக இருக்கிற போது துளி துளி ஆனந்தத்தை தற்காலிகமாக கொடுக்கிறது. ஒவ்வொரு மூலப்பொருள் ஒவ்வொரு கலரில் எரிகிற மாதிரி நாம் ஒவ்வொரு மனோபாவத்தில் ஒவ்வொரு உணர்ச்சியை காட்டுகிறோம். எல்லா உணர்ச்சிகளுக்கும் மூலமான உணர்விறந்த நிலையை அடைந்துவிட்டால் அப்படியே சூரியன் மாதிரி ஸ்வயம் பிரகாசமாக இருந்து விடுவோம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. குருவருளும் திருவருளும் ஒன்று சேர இன்றைக்கி நாம் 35வது பகுதிக்குள்ளே நுழைப்போம். நம்ம இப்போ இருக்கிறது மழை சீசனில் இருக்கோம். எங்கே பார்த்தாலும் மழை கொட்டுன்னு கொட்டுறது. மழை அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த காலத்தில் திருஞான சம்பந்தர் கூட மாதம் மும்மாறி பெய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி பாடியிருக்கார். நாட்டை ஒழுங்காக ஆளக்கூடிய ராஜாக்காக ஒரு மழை, வேத விற்பனர்களுக்காக ஒரு மழை, நல்லோர்களாகிய குடிமக்களுக்காக ஒரு மழை, அப்படி மழையை கேட்டிருக்கார். அந்த மழையிலேயே அதிவிருஷ்டி, அனாவிருஷ்டி, அகால விருஷ்டின்னு 3 உண்டு. அதிவிருஷ்டி ரொம்ப ஜாஸ்தி பெஞ்சாலும் கஷ்டம், அனாவிருஷ்டி மழையே பெய்யலைன்னாலும் ரொம்ப கஷ்டம், அகால விருஷ்டி பெய்யக்கூடாத நேரத்தில் மழை பெஞ்சாலும் கஷ்டம். அப்போது மழை ரொம்ப வேண்டியது தான். அதே மழை பருவம் தவறி பெய்தாலோ, தேவைக்கு அதிகமாக பெய்தாலோ, பழைய மழையே பெய்யாத இருந்தாலும் கஷ்டம். மழையிலையும் நம்ம நிறைய பார்த்துருக்கோம். சாதாரண மழை,
சில இடத்துல ஐஸ் கட்டியாக மழை பெய்யுது, இப்படிலாம் பார்த்துருக்கோம். ஒரு ஒரு ஊரில் ஒரு ஒரு மாதிரி சீதோஷ்ணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மழைகள்லாம் இருக்கும். தங்க மழை பெஞ்சு யாராவது நம்ம பார்த்துருக்கோமா? இல்லை. ரொம்ப அதிசயம், அற்புதம். இப்படி தங்கமாகவே மழை பெய்யணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஒரு மழையை வரவழைக்கிறதுக்குள்ளே ஒரு தபோபலம் இருக்கக்கூடிய மகான்கள் இருக்கணும். இப்போ நம்ம 3 மகான்கள் குருமார்கள் அவர்கள்லாம் எப்படி கருணையோட திருவருள் புரிந்தார்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். நம்ம ஆதிசங்கர பகவத் பாதாளை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கோம். அவர் சிவகுருவுக்கும் ஆரியாம்பாளுக்கும் காலடியில் பிறந்தார், நமக்கு தெரியும். அப்பா சீக்கிரமாகவே காலகத்தி அடைஞ்சுட்டார். குழந்தை 5 வயசு குழந்தைக்கு பூணல் போட்டிருக்கா. பகவதி பிக்ஷாந்தேகின்னு அக்ரஹாத்தில் போய் பிக்ஷா வாங்கிட்டு வந்து அதில் தான் சாப்பிடணும். அப்படி ஒரு நாள் போயின்னு இருக்கும்போது ஒரு ஏழை அந்தனர் ஃபேமிலி அவாத்து வாசலில் போய் நின்றுருக்கா. அவர் அந்த பிராமணர் உஞ்சவர்த்திக்காக வெளியில் போயிருக்கார். ஏதாவது கொண்டு வந்தால் தான் உண்டு. அந்த அம்மா வீட்டில் ஒன்றுமே கிடையாது. சங்கரர் வாசல் போய் நின்று சின்ன குழந்தையா பகவதி பிக்ஷாந்தேகிங்க. அப்படி ஓரமாக எட்டி பார்த்த அந்த அம்மாவுக்கு திக்குன்னுது. ஆஹா, இன்னைக்கு பார்த்து சங்கரன் வரும்போது ஒன்றுமே இல்லாத இருக்க வீட்டில் வீடு முழுக்க தேடி பார்க்குறா, மணி அரிசி கூட இல்லை, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. அப்புறம் பார்த்தா அலமாரில் ஒரு சின்னதாக ஒரு நெல்லிக்காய் ஒன்று இருந்தது, பாதி காஞ்சி சுக்கா. இன்றைக்கி ஏதாவது சமையல் வெறும் சாதம் வடித்து தண்ணியை கலந்து அதை கரைச்சி குடிக்கிறது, இல்லை கஞ்சியாக பண்ணி சாப்பிட்றது. இந்த நெல்லிக்காயை ஹஸ்பண்டுக்கும் தனக்கும் ஆளுக்கு பாதியாக சாப்பிடலான்னு வேறு வழியே இல்லாத என்ன பண்ணுறா, ரொம்ப வெக்கத்தோடு நாணி குறுகி இந்த நெல்லிக்காயை சங்கருடைய பாத்திரத்தில் போட்டு விட்றா. இதுதான் கண்ணா என்கிட்ட இருக்குது, என்னை மன்னிச்சுக்கோன்னு. அவருடைய ஏழ்மை நிறைய பார்த்து ரொம்ப வருத்தப்பட்டு உருகி போன ஆதிசங்கர பகவத் பாதார் மகாலட்சுமியை ஸ்தோத்திரம் பண்ணி கனகதாரா ஸ்தவம் அப்படின்னு பாடுறார். அதை கண்ணதாசன் கவியரசு அவர் கூட தமிழில் பொன்மழைன்னு அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்கார். கனகதாராஸ்தவம் எல்லாருமே கேட்டிருப்போம். அங்கம் ஹரேஹே புலகபூஷணமாஸ்ரயந்தீம் பிருங்காங்கனைவ முகுலாபரணம் தமாரம் அங்கீகிருதாகல விபூதிரபங்கலீல மங்கல்யதாஸ்து மம மங்கள தேவதாய ஆரம்பிச்சு அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். ரொம்ப அருமையான ஒரு கனகதாராஸ்தவம். நிறைய பேர் இன்னைக்கெல்லாம் பாடுறா. அப்படி கனகம் நெல்லிக்காயா மழை கொட்டிட்டாள் அம்பா. அதுக்கு முன்னாடி மகாலட்சுமி கேட்குறா, இவாளுக்கு தரித்திரம் தான் இந்த ஜென்மால எழுதியிருக்கு, இவாளுக்கு போய் நீ கனக வருஷம் கேட்குறியே, நான் எப்படி கொடுப்பேன்ற போது அவளுக்காக கொடுக்க வேண்டாம், இந்த குழந்தை நான் கேட்குறேனே, உன்னை நான் கேட்குறேன் இல்லையா, நீ எனக்காக நீ செய்யலாமே, என்னுடைய ஸ்துதிக்காக நீ செய்யலாமேன்னு அம்பாள் இவருடைய ஸ்துதியில் மகிழ்ந்து போய் தங்க நெல்லிக்காயா மழை பெய்ய வச்சுட்டா. அந்த ஏழை பிராமணருடைய கஷ்டங்கள்லாம் தீர்ந்து போச்சு அப்படின்னு சொல்லுவா. ஒரு சில பேர் ஒரு கதையில் சொல்லுவா. அது எவ்வளோ தூரத்துக்கு அதுக்கு ஆதாரம் இருக்குன்னு தெரியாது. இவ தான் குச்சேலராகவும் சுசீலாவாகவும் கிருஷ்ணாவதாரத்தும் போது இருந்தான். அப்போ அவர் அவல் சாப்பிடும்போது கிருஷ்ணனுக்கு கொடுக்காத ஏமாற்றி சாப்பிட்டார். அதனால்தான் இந்த ஏழ்மை வந்துடுத்துலாம். இதெல்லாம் சில ஒரு ருச்சிகரமாக இருக்கணும்னு அந்த கதைக்காரெல்லாம் சொல்லுவாள். ஆனால் ஆதிசங்கர பகவத் பாதால் இந்த ஏழை அந்தனர் இவளுக்காக, அந்த மாமிக்காக, அவளுடைய கஷ்டத்தை போக்குறதுக்காக தங்க மழையை பொய்ய வச்சார் அப்படின்ற ஒரு கதை இருக்கு. இதே மாதிரி இன்னொருத்தர் கூட என்ன பண்ணாருன்னா, இப்போ ஆதிசங்கர் தனக்காக மழை பெய்ய வைக்கல, அதுலேருந்து ஒரு நெல்லிக்காய் கூட அவர் எடுத்துன்னு வரல. அடுத்தது இன்னொருத்தர் நம்ம பார்க்க போகிறது நிகமாந்த தேசிகன், மகாதேசிகன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வேதாந்த தேசிகன். அவர் ஒரு 600-700 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்திருப்பார் போல. அவருடைய காலத்தில் என்ன ஒரு அதிசயம் அப்படின்னா, அவர் பணத்தை கையால் தொடமாட்டார், தங்கத்தை ஒரு துச்சமாக மதிக்கக்கூடியவர். அவர் உஞ்சவர்த்தி எடுத்து தான் சாப்பிடுவார். அவர் மாதிரி ஒரு ஒரு பெரிய வைஷ்ணவத்தில் ஒரு சிறந்த மகான், பெரிய பண்டிதர், மகாவித்வான். அவரை எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணக்கூடியவர், அப்பேற்பட்டு மதிக்கக்கூடியவர். அவருடைய கிரந்தங்களில் யாதவாப்யுதயம்ங்கிறது ரொம்ப விசேஷமானது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கிருஷ்ணலீலையை பற்றி அவர் எழுதியிருக்கார். அதுக்கு அப்பைய தீட்சிதர்வாள் பிற்காலத்தில் வந்தவர், அவர் வியாக்கியானம் எழுதியிருக்காருன்னு சொல்லுவார். அப்பேற்பட்ட மகான் ஒரு தடவை உஞ்சவர்த்திக்கு போயிட்டு வெளியிலேருந்து வரும்போது ஒரு பிக்ஷை கொண்டு வந்த அரிசியை சம்சாரத்துக்கிட்ட கொடுக்குறாராம்.
அவர் தட்டில் அதை கொட்டி பார்க்கும்போது நிறைய தோரம்பருப்பு அளவுக்கு நிறைய தங்கத்தில் நிறைய மணியாக இருந்துதான். அவர் கொண்டு போய் அவர்கிட்ட காமிக்கிறார், பாருங்க இவ்வளோ தங்கம் அது இருக்குன்னு. உடனே அவர் சொன்னாராம், இதெல்லாம் பூச்சி புழு, இதெல்லாம் அந்த மொத்தத்தையும் கொண்டு போய் இந்த அரிசியோட கலந்துருக்கு பார்த்து அது மொத்தத்தையும் கொண்டு போய் வாசலில் கொட்டிடுன்ட்டாராம். அப்படி அவ்வளவு நேர்மையான உத்தமமானவர். அவருக்கு ஒரு சிஷ்யன், அவன் ஒரு நாள் வந்து, ஐயா நான் கல்யாணம் பண்ணிட்டு குர்த்தனம் பண்ணணும்னு பார்க்குறேன், எனக்கு நீங்கள் ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணால் தேவைதான். இவர்கிட்டயே ஒன்றும் கிடையாது. அப்படி இருக்கும்போது இவர் எங்கேருந்து ஹெல்ப் பண்ணுவார்? உடனே ஸ்ரீஸ்துதின்னு அவர் பண்ணார். இந்த ஸ்ரீஸ்துதின்னு பண்ணுறது அவர் மகாலட்சுமியை பார்த்து தான் பண்ணார். பண்ணினோடனே அவளும் என்ன பண்ணால் தங்க காசாக கொட்டிவிட்டா. அந்த தங்க காசெல்லாம் எடுத்து அவர் என்ன பண்ணார், சிஷ்யன்ட்ட கொடுத்து, கண்ணா இதை எடுத்துன்னு போய் நீ உன் கல்யாணத்தை பண்ண சந்தோஷமாக சௌக்கியமாறுனார். இதுலேயும் நிகமாந்த தேசிகன் அவர்களும் சிஷ்யனுக்காக தங்க மழையை பெய்ய வச்சு அம்பாட்ட இது பண்ணி வேண்டிட்டு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு தங்க காசா மழையாக கொட்ட வச்சு எல்லாத்தையும் எடுத்து சிஷ்யனுக்கு கொடுத்தாரே தவிர அதுலேருந்து கொஞ்சம் எடுத்து தனக்கு வச்சுட்டாருன்னா கிடையாது. அவள்லாம் தான் நிஜமான மகான்கள், நிஜமான குருமார்கள். அவளுடைய அருள், அந்த குரு அருள் தான் வந்து உண்மையான திருவருள். இதுக்கப்புறம் இன்னொருத்தரையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அவர் யாருன்னா ஒரு மகா பண்டிதர். அந்த மகா பண்டிதர் வந்து கிட்டத்தட்ட வேதாந்த தேசிகர் காலத்தில் தான் இருந்திருக்கார், கர்நாடகாவில் இருந்திருக்கார். அவர் ரொம்ப ஏழ்மையானவர், வசதியே கொஞ்சம் கூட இல்லை. அவர் ஒரு நல்ல தபஸ்வியான ஒரு நாள் மகாலட்சுமியை கொடுத்து தபஸ் பண்ணி தியானம் பண்ணி அம்பாள் பிரத்யட்சம் ஆயிட்டா. ஆன உடனே எனக்கு நீ தங்கம்லாம் கொடுத்து என்னை ஆசிரியக்கணும். அம்பாள் சொன்னா, உனக்கு இந்த ஜென்மத்தில் ஒன்றும் பிராப்தி கிடையாதுப்பா, அனுபவ பிராப்தியே கிடையாது. உனக்கு இந்த ஜென்மத்தில் பைசாலாம் கொடுக்க முடியாது, அடுத்த ஜென்மத்தில் உனக்கு தரேன்னு. உடனே அவர் என்ன சொன்னார், நான் சன்னியாசம்னு வாங்கிட்டேன்னா அது அடுத்த ஜென்மம் தானே அப்படின்னு கேட்டார். ரொம்ப புத்தால்தனமாக தான் கேட்டார் அவர். அம்பாளும் ஆமான்னா உடனே சன்னியாஸ்தோகம்னு சொல்லி சன்னியாசம் எடுத்துட்டார். சன்னியாச ஆசிரமம் ஸ்வீகரித்து இவர் யதீந்திரர் ஆன உடனே மழை கொட்டோன்னு கொட்டித்து. எந்த மழை? தங்க மழை கொட்டித்து. தங்கமாக மழை கொட்டினோடனே இவர் ரொம்ப சந்தோஷத்தோடு எல்லாத்தையும் போய் வாரி எடுத்து கொண்டு உள்ள மூட்டையில் கட்டணும்னு நினச்சார். அம்பாள் தொடாதுன்னா. சன்னியாசி பணத்தை தொடக்கூடாது, சன்னியாசி தங்கத்தை தொடக்கூடாது. ஆச சன்னியாசி உனக்கு இப்பவும் இதெல்லாம் அனுபவிக்கிற பாத்தியத்தை உனக்கு கிடையாதுன்ட்டா. அவர் என்ன பண்ணார் தெரியுமோ, அத்தனை தங்க காசு எடுத்துன்னு போய் நாடு சுபிட்சமாக இருக்கணுன்றதுக்காக அந்த கர்நாடக தேசத்தில் அந்த காலத்தில் யார் ராஜாவாக இருந்தார்னா ஹரிஹர புக்கர் அப்படின்ற அவள்லாம் இருந்தால் அவளுக்கு இவர் வந்து உபகாரம் பண்ணுறதுக்காக அந்த பணத்தெல்லாம் வந்து அந்த தங்க மழை பெஞ்ச அந்த காசெல்லாம் கொண்டு போய் அவளுக்கு கொடுத்து அந்த நாட்டை வளமாக ஆக்கிறதுக்கு பண்ணினார் அப்படின்னு சொல்லுவாள். அவர் தான் வித்யாரண்யர்னு சொல்லுவாள். மகா பண்டிதர் அவர். அவர் பிற்காலத்தில் வித்யாரண்யர் வந்து ஹரிஹர புக்கருக்காக நிறைய அந்த ராஜ்யத்தில் நிறைய விஷயங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கார். நாடு சுபிட்சமாக இருக்கிறதுக்கும் ராஜாக்கள் நன்னா வாழணுன்றதுக்காகவும் அந்த காலத்தில் அந்த ஹம்பியை தலைநகராக கொண்டு இருந்த கர்நாடக ஆட்சியில் அந்த சமயத்தில் வந்து வித்யாரண்யர் அதுக்கப்புறம் பிற்காலத்தில் வந்து ஸ்ருங்கேரி பீட்டாதிபதியாகவும் இருந்திருக்கார் அப்படின்னு ஒரு சரித்திரம் சொல்கிறது. ரெண்டு பேரும் ஒன்று தான் அப்படின்னு சொல்கிறார். எப்படி ராஜாவுக்கு அட்வைசராக இருந்து நாட்டை வளமாக்கின வித்யாரண்யரும் ஸ்ருங்கேரி பீட்டத்தில் அமர்ந்த வித்யாரண்யரும் ஒன்று தான் அப்படின்னு சொல்கிறார். அவர் மகா பண்டிதராக இருந்தவர், பல பல பாஷ்யங்கள் எழுதினவர், பல கிரந்தங்கள் எழுதினவர், சங்கர விஜயம்லாம் எழுதியிருக்கிறவர். அவருடைய ஒர்க்ஸை எல்லாத்தையுமே எல்லாருமே ஓஹோன்னு ஸ்லாகித்து அதை வந்து போற்றி புகழக்கூடியவர்கள். அப்பேற்பட்ட வித்யாரண்யரும் கனக மழை பெஞ்சுதே தவிர இவர் கேட்ட மாதிரி அவர் அந்தன வித்வானாக இருந்தபோது அவருக்கு பாத்தியத்தை இல்லை, பாக்கியம் இல்லைன்னு சொன்ன அம்பாள் மழை கொட்டினப்புறம் இவர் சன்னியாசாசனம் எடுத்துட்டார். அப்பவும் உனக்கு இதெல்லாம் தொடக்கூடாதுன்னு சொன்ன உடனே அப்பவும் அவருக்கு வந்து அதை அனுபவிக்கக்கூடிய பாக்கியம் இல்லை. அம்பாள் வந்து விதியை மாற்ற முடியாதுன்ட்டா. ஆனால் அவர் என்ன பண்ணார்னா அதுலேருந்து ஒரு காசு கூட தான் எடுத்துக்காத போனாலும் நாடனுடைய வளத்துக்காக அத்தனையும் செலவழித்து அந்த கர்நாடக தேசத்தை ரொம்ப சுபிக்ஷமுள்ள ஒரு நாடாக, ரொம்ப சௌக்கியமான நாடாக பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லுவாள். அந்த ஹரிஹர புக்கர் கூட அவள் ஏதோ கொஞ்ச நாளைக்கு இவரை ராஜாவாக கூட வச்சிருந்தா அப்படின்னு சொல்லுவாள் வித்யாரண்யரை.
ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக அவள் காட்டில் கொஞ்ச நாள் வாசம் பண்ணிட்டு அப்போ வித்யாரண்யரை வந்து ராஜாவா நாட்டை ஆள சொல்லி திருப்பி வந்து 6 மாதம் கழிச்சு எடுத்துட்டான்னு சொல்லுவா. அதனால்தான் வித்யாரண்யர் வந்து ராஜ தர்பாரில் உட்காந்து ஆட்சி பண்ணார் 6 மாதம். அதனால அவர் வந்து ராஜ வேஷத்தில் இருப்பார் சொல்லுவா. அவர் சிங்கேரி பீட்டாதிபதியாக இருந்ததுனால்தான் இன்றைக்கும் வந்து நவராத்திரியும் போது சிங்கேரி ஆச்சாரியால் மகா சன்னிதானமும் சரி சன்னிதானமும் சரி இந்த தர்பாரில் நல்ல அந்த பொன்னாடைகள்லாம் போட்டு தங்க கிரீடெல்லாம் வச்சுட்டு மகாராஜா மாதிரி அந்த எல்லாருக்கும் தரிசனம் கொடுப்பான். அது அங்கே மாத்திரம் என்ன அவள்லாம் ராஜ குருவாக இருந்ததுனால அந்த ராஜா உடைய ஒரு ரிக்வெஸ்ட் பேரில் அவர் கேட்டுன்றதுக்காக அவள் அந்த மாதிரி இருப்பாள். இன்றைக்கும் வந்து அந்த ராஜ தர்பார் வந்து நவராத்திரி போது அவள் தரிசனம் கொடுக்கறது ரொம்ப அழகான காட்சியாக இருக்கும். பார்த்தவாள்லாம் ரொம்ப புண்ணியவான்கள். இப்படி நம்ம இன்றைக்கி சங்கரர், வேதாந்த தேசிகர், வித்யாரண்ய சுவாமிகள் 3 பேரும் எப்படி தங்க மழையை வரவழைச்சி 2 பேர் சிஷ்யன், ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஏழை பிராமணருக்காக, இன்னொருத்தர் தன்னுடைய சிஷ்யனுடைய கல்யாணத்துக்காக, இன்னொருத்தர் நாட்டினுடைய சுபிட்சத்துக்காக தங்க மழையை வரவழைச்சார்கள்ன்றதை பார்த்தோம். இப்படி பல மகான்கள் அந்த குருமார்கள், குருவருள், அவருடைய குருவருள் அதோடு சேர்ந்த திரு மகாலட்சுமியினுடைய அருள், திருவருள் ரெண்டும் சேர்ந்து எப்படி நம்மளுக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய ஒரு பாக்கியத்தை கொடுத்தது அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த நிகழ்விலேருந்து பார்த்தோம். இன்னும் பல மகான்களை பற்றி வருகிற வாரங்களில் நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர, ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்பகம். பெரியவா பண்டர்புரத்தில் இருக்கிறதே இன்னொரு முக்கியமான நிகழ்ச்சி. பாம்பேயில் அனந்தராமன் அப்படின்னு ஒரு பக்தர், அவளுக்கு பாலக்காடு, அவரோட மனைவி, இவா 2 பேரும் எப்பொழுதும் அடிக்கடி பெரியவா தரிசனத்துக்கு வருவா. பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பிரியம். பெரியவா எதை சொன்னாலும் கேட்பா. அப்படி இருக்கிற இவா எப்பொழுதுமே வருஷா வருஷம் பெரியவாளோட குரு பரமகுரு ஆராதனைக்கெல்லாம் வாழைக்காய், நேந்திரம்பழம், அந்த ஏலக்கிங்கிற அந்த பழம், வாழைப்பழம், இது மாதிரிலாம் கதலி இதெல்லாம் கொண்டு வருது அப்படின்னு ஒரு பெரிய கைங்கரியெல்லாம் பண்ணியிருந்தா. பல சந்தர்ப்பங்களில் எல்லாருமே 2 பேரும் சேர்ந்து தான் வந்து தரிசனம் பண்ணுவா. பண்டரிபுரத்தில் பெரியவா இருக்கிறதே ஒரு நாளைக்கு இந்த அனந்தராமன் வந்தவர் ஒரு மஞ்சள் துணியில் ஒரு பெரிய மூட்டை, அந்த மஞ்சள் துணியில் ஒரு மூட்டையை கொண்டு வந்தார். இந்த நமஸ்காரம் பண்ணினவர் ஏந்திருக்காத குலுங்கி அழுதுண்டே இருக்கார். ஏகாம்பரம்னு கைங்கரியம் என்றவர் அவர் பார்த்தார். என்ன நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு அழுதுன்னு இருக்காரு, அவர் அப்படி எப்படிலாம் பார்த்தது இல்லையே அப்படின்ட்டு. உடனே அவர் கேட்டார், இன்னும் நீங்கள் மட்டும் வந்திருக்கீள், மாமி வரலையா அப்படின்னு. இதையும் கேட்டோன்னா அவர் இன்னும் ஜாஸ்தி அழவே ஆரம்பிச்சுட்டார். உடனே பார்த்து இந்த பெரியவா சொல்கிறா, அவரை ஏந்திருக்க சொல்லும், முதல்ல உட்கார சொல்லும் அப்படின்னா ஆசுவாசப்படுத்திக்க சொல்லும். உடனே அவர் ஏந்து உட்காண்டார், ஆசுவாசப்படுத்தின்றார். என்ன ஏதுன்னு பெரியவா விசாரிச்சா அவர் சொன்னார், அவரோட சம்சாரத்துக்கு திடீர்னு உடம்பு சரியில்லாத போயிடுத்து, பல வைத்தியங்கள் பண்ணித்து, ஆனால் கடைசியில் என்ன தெரிஞ்சுது அப்படின்னா அது கேன்சர்னு சொல்கிறா. அதனால் ரொம்ப நிலகுலைஞ்சு போயிட்டோம், என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில. அவளானா தன்னோட திருமங்கல்யத்தை தவிர உடம்புல போட்டுன அத்தனை நகையும் கழட்டி வச்சுட்டா. கழட்டி இந்த மஞ்சள் துணியில் முடிஞ்சு வச்சுருக்கா. இதை அப்படியே கொண்டு பெரியவா பாதத்தில் அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு பிரார்த்தனை பண்ணிக்க சொன்னா. பெரியவா எப்படி பண்ணுறாளோ அனுகிரகம் பண்ணுறாளோ பண்ணட்டும். ஆனால் கேன்சர்னு பெரிய வியாதின்னு சொல்கிறா. என்னன்னு தெரியல, அப்படி ஒரு பிராரப்தம் இருக்குது. அதனால் எல்லாத்தையும் தான் உடம்புல இருந்த அத்தனை நகையும் கேட்டு திருமங்கலை தவிர இங்கே பெரியவாளுக்கு காணிக்கையாக கொடுத்தாச்சு. பெரியவா தான் அனுகிரகம்னும் கருணை பண்ணணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணிக்க சொன்னால், அதனால தான் கொண்டு வச்சுருக்கேன், இதெல்லாம் அவளோட நகை தான் அப்படின்னு அந்த மஞ்சள் துணியில் மூட்டையில் இருந்தது சொல்லி அழுதார். இதை கேட்டுன்ற வாழ்க்கெல்லாம் ஒரு மாதிரி ஷாக்காக எடுத்து, நாம் ஏதோ எதேச்சியாக மாமி வரலையான்னு கேட்க போக பின்னால் இவ்வளவு ஒரு பெரிய விஷயம் இருக்கே, அவர் பாவம் சிரமப்படுறாரு, நல்ல மனுஷன், அவளுக்கு இப்படி ஒரு கஷ்டம் வந்துடுத்தே அப்படின்னு. உடனே பெரியவா அமைதியாக இருந்தால், அவருக்கு அனுகிரகம் பண்ணா, கவலைப்படாத பயப்படாத அப்படின்னு அவருக்கு அபயப்பிரதம் பண்ணிவிட்டு உடனே என்ன பண்ணால் இந்த மூட்டையை அவரையே எடுத்துன்னு போய் சொல்லும், ஆற்றுல பூஜையில் சுவாமிகிட்ட வச்சுக்க சொல்லும். அப்புறம் நான் சொல்கிறேன் சமயம் வரத்தே அதை நான் உபயோகப்படுத்திக்கலான்னு சொல்லும், ஆற்றுல கொண்டு வச்சுக்க சொல்லும்.
கவலைப்பட வேண்டாம், பயப்பட வேண்டாம்னு சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி பிரசாதம் கொடுத்து அனுப்பிச்சுட்டா. அவரும் இந்த மூட்டையை எடுத்துன்னு போயிட்டார். என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னா, அதுக்கப்புறம் 1 மாதத்துக்கு மேலே ஆயிடுத்து. 1 மாதம் கழிச்சு என்ன பண்ணா, காஞ்சிபுரத்தில் பாடசாலை, நம்ம மடத்து பாடசாலை இருக்குது. இந்த பாடசாலையில் சாமவேதம் படிச்சிருந்த 2 பசங்க, சுவாமிநாதன் வெங்கடேசன் அப்படின்னு, அந்த 2 குழந்தைகள் என்ன பண்ணா பண்டரிபுரத்தில் பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்தா. எதுக்குன்னா, அவளுக்கு ஒரு அக்கா தங்க 2 பேர் சகோதரிகள். இவா 2 பேருக்கும் கல்யாணம் நிச்சயம் பண்ணியிருக்கா. கல்யாணம் நிச்சயம் பண்ணியிருக்கு. ஒரு கல்யாணம் பண்ணுறதே பெரிய கஷ்டம், 2 கல்யாணம் வேற நிச்சயம் பண்ணியாச்சு. ஏதோ வந்தது அமைஞ்சு கொடுத்து 2 கல்யாணத்துக்கும் எல்லாம் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும், பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒன்று பெரியவா என்ன பண்ணா ஏகாம்பரத்தை கூப்பிட்டா. பம்பாயிலேருந்து அனந்தராமன் வந்தானே ஞாபகம் இருக்கா? அவன் மூட்டை நகையெல்லாம் கொண்டு வந்தான். அவத்தில் இருக்கு, நீ ஒன்று பண்ணு, இந்த குழந்தைகளை 2த்தையும் அழிச்சுன்னு போ. அங்கே அனந்தராமன்கிட்ட சொல்லி அதில் இருக்கிற நகையை 2ஆ பிரிக்க சொல்லி அவள் 2 பேருக்கும் கொடுக்க சொல்லும். அந்த 2 குழந்தைகளுக்கும் அவளுக்கு இந்த கல்யாணத்துக்கு, அக்கா கல்யாணம் தங்கை கல்யாணங்கிற அந்த 2 கல்யாணத்துக்கும் ஆளுக்கு பாதி பாதியாக கொடுக்க சொல்லும் அப்படின்னு. உடனே இவர் இது மாதிரி அவரை சொல்லி அனுப்ப உடனே என்ன விட்டார், இந்த பசங்களையும் அழிச்சுன்னு அனந்தராமன் வந்துட்டார் நகையோட. வந்து பெரியவா சன்னதியில் இந்த நகையை 2ஆ பிரித்து இந்த 2 குழந்தைகளுக்கு கொடுத்து அவள் போய் கல்யாணம் பண்ணிக்க சொல்லி அந்த அவளோட சகோதரிகளை கல்யாணம்லாம் பண்ணி அனுகிரகம் பண்ணினா. அந்த குழந்தைகள்லாம் எதிரே பார்க்கல. ஏதோ பெரியவாள்கிட்ட வந்தால் பெரியவா என்ன பண்ணால் எப்பொழுதும் திருமங்கல்யம், புடவை, கூறப்புடவை, திருமங்கல்யம் எல்லாம் கொடுக்குறதுங்க மடத்தில் சம்பிரதாயம். அது இல்லாதவா பாவம் சிரமப்படுறவாளுக்கு எல்லாம் கொடுக்கணும்னு ஒரு நியமம் வச்சுன்னு இருக்கு. இது மாதிரிலாம் வேற எங்கேயான்னு நடக்குமா தெரியல. இப்படி ஏழைகளுக்கு அப்படின்னே ஒரு மடம், இந்த காஞ்சிகாமகோடி பீடம் அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால அவள் வந்து இது மாதிரி ஏதாவது கொடுப்பாளாக்குன்னு நினச்சிட்டா. இங்கே என்னடான்னா ஒரு மூட்டையில் நகை. அந்த குழந்தைகள் அவ்வளோ சந்தோஷப்பட்டது. எதுக்காக இப்படி கொடுத்தான்னு வேற ஒன்றும் இல்லை, தான் சொல்லி வேதம் படிச்சிருக்காளோ இல்லையோ, அந்த வேதம் படித்தவாளுக்கிட்ட பெரியவாளுக்கு இருக்கிற பிரியம், அந்த வேதம் படித்ததுக்கு பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணுறாப்புல இனிமேல் உலகத்தில் யாருக்குமே அடைய முடியாது, யாருக்கும் எங்கேயும் பார்க்க முடியாது. அது பெரியவா பொழிஞ்சு தள்ளிவிடுவா அப்படியே. அது மாதிரி தான் நீங்கள் இத்தனை நகையும் கொடுத்தனுச்சு பண்ணினா. இது ஏதோ இது சுவாமிநாதன் வெங்கடேசனுக்கு மட்டும்தான் பண்ணுவான்னு பல பேருக்கு பண்ணியிருக்கா. இப்போ என்ன, அந்த அனந்தராமன் அவளுக்கு என்ன ஆயிருக்கும், சௌரியமாக ஆயிருக்குங்கிறது சொல்லவா வேணும். பெரியவா ஒன்றும் வராது, கவலைப்படாதேன்னு சொன்னாலே வாக்கே போராதோ. அதுக்கப்புறம் என்ன டெஸ்ட் பண்ணாலும் எல்லாம் ஒன்றும் இருக்காது. அப்புறம் இப்போ சௌக்கியமாக இருந்துன்னு இருக்காவா. இதுதான் பெரியவாளோட அனுகிரகம். அதாவது இது அனந்தராமனோட பக்தியை காமிக்கிறது, அந்த அவரோட சம்சாரத்தோட பக்தியை காமிக்கிறது. சர்வத்தையும் பெரியவாளுக்கு தியாகம் பண்ணணும் அப்படின்னு தோன்றது. ஏதோ இந்த 2 குழந்தைகளுக்கு கூட பிறந்தவா கல்யாணத்துக்கு பெரியவா பண்ணி வச்சான். அதே மாதிரி இதே அனந்தராமனை வச்சுட்டு இன்னொரு நிகழ்ச்சி என்ன அப்படின்னா, இந்த அனந்தராமனோட சம்சாரம் சென்னைனே அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு சமயம் கனவு வந்து சொப்பனம். அதில் என்னென்னா, பெரியவா 10 பவுனுக்கு சங்கிலி பண்ணிடுவா அப்படின்னு சொல்கிறாப்புல. அந்த அம்மாவுக்கு ஆச்சரியம், என்ன பெரியவாள்கிட்ட நம்ம எத்தனை பவுனுன்னு கொண்டு வச்சா கூட வாங்கிக்க மாட்டா, எனக்கு எதுக்கு நான் சன்னியாசி வேண்டாம்பா, இன்னும் 10 பவுனில் சங்கிலி பண்ணிட்டு வாங்குறாளே அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணா, அந்த அம்மா உடனே கணவன் அனந்தராமன்ட்ட சொன்னா, 10 பவுனுக்கு சங்கிலியை பண்ணி நேர பெரியவா தரிசனத்துக்கு வரணும்னு வந்துட்டா. அப்போ இதே இடத்துல தான் இங்கே பக்கத்தில் கேம்பில் இருக்கா. எதுக்காக பெரியவா இப்போ 10 பவுனுக்கு சங்கிலி வேணும்? சொப்பனத்தில் போய் அனந்தராமன் அவர் சம்சாரத்தில் சொல்லி வாங்கணும்னா வேற ஒன்றும் இல்லை. மணிகண்ட சர்மா அப்படின்னு திருவனந்தபுரத்தில் இருக்கார். அவர் ரிக்வேதி. அவர் என்ன பண்ணார், ரிக்வேதத்தை அத்தியனம் பண்ணிட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் சாஸ்திரம் ஷடங்கம் வாசிக்கிறதுக்காக போயிருந்தார். பெரியவா ஷடங்கம் அப்படின்னு வேதத்துக்கு 6 அங்கம் அப்படின்னு சொன்னோம். வேதம்ங்கிறது மூச்சு உயிர், அதுக்கு அங்கங்கள் இந்த 6 அங்கம் ஷடங்கம். இந்த ஷடங்கத்தில் படித்தவா ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் போயிட்டார்னா அப்புறம் ஷடங்கம்ங்கிற சொல்லித்தரத்துக்கு ஆள் இருக்காதுங்கிறதுனால என்ன பண்ணால், ருக்வேதத்தில் 2 பேர், யஜுர்வேதத்தில் 2 பேர், சாமவேதத்தில் 2 பேர் அப்படின்னு ஒரு 5-6 பேரை செலக்ட் பண்ணி இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் போய் இந்த கர்நாடகாவில் அந்த வாத்தியார்கிட்ட இருந்து கற்றுண்டு வர சொன்னான். அதில் ஒன்று இந்த ரிக்வேதத்தில் போனவர் இந்த மணிகண்ட சர்மா. இப்போ திருவனந்தபுரம் அந்த மணிகண்ட சர்மாவோட சகோதரிக்கு கல்யாணம், சிஸ்டருக்கு கல்யாணம். அவள் அப்பா அம்மா ஊர்லேருந்து கல்யாணம் நிச்சயமாயிருக்குன்னு சொல்லி நிச்சயம் பண்ணிவிட்டு பத்திரிகை அடித்து இந்த மணிகண்ட சர்மாவுக்கு அனுப்பிச்சு, நீ பெரியவாள்கிட்ட போய் பார்த்துட்டு பெரியவாள்கிட்ட கல்யாணம் நல்லபடியாக நடக்கணும், பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணுவா அப்படின்னு அனுப்பிச்சிருக்கா. இந்த பத்திரிகை எடுத்துன்னு இந்த மணிகண்ட சர்மா வந்திருக்கிற பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணுறதுக்கு. தங்கைக்கு கல்யாணம், பெரியவா அனுகிரகம் பண்ண முடியுன்னு. இதுவோ ஏழை குடும்பம், பெரியவா தான் எல்லாம் பண்ணணுங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம். அந்த சமயத்தில் தான் இந்த அனந்தராமன் அவர் சம்சாரத்துக்கு சொப்பனம் வந்து அவள் சங்கிலியோடு வந்திருக்கா. வந்தால் உடனே பெரியவா சொன்னால், அந்த அனந்தராமன்ட்டையும்
அப்புறம் லைப்ரரி சுப்பிரமணியர் அப்படின்னு ஒருத்தர், ஒரு பக்தர், நிறைய கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கிற மடத்துக்கு அவரும் வந்திருக்கார். உடனே பெரியவா சொன்னா, இந்த குழந்தை நான் சொல்லி ஷடங்கம் படிச்சுட்டு இருக்கான், இவனோட சகோதரிக்கு கல்யாணம் மாதிரி எங்கேயோ திருநெல்வேலி பக்கத்தில் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஊரில் நடக்கிற அந்த ஊரை சொல்லி, நீங்கள் என்ன பண்ணு, இப்போ 3 பேருமா போங்க, இந்த குழந்தைய அழிச்சுன்னு போங்க. அதாவது அனந்தராமன், அவர் சம்சாரம், இந்த லைப்ரரி சுப்பிரமணியம், இவா 3 பேருமா இந்த குழந்தை மணிகண்ட சர்மாவையும் அழிச்சுட்டு நேராக ஊருக்கு போங்கோ. அவள் அப்பா அம்மாட்ட சொல்லி இந்த நகையும் எடுத்துன்னு போ, சங்கிலியும் எடுத்துன்னு போ, எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு போய் அவள் கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சுட்டு வரணும் அப்படின்னு அனந்தராமனுக்கு உத்தரவு. ஒரு செலவு வைக்கப்படாது அவளுக்கு. நீங்கள் அந்த குழந்தைகளோட கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சுட்டு திரும்பி எங்கிட்ட வந்து எல்லாம் நல்லபடியானது எப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அப்புறம் நீ பம்பாய்க்கு போகணும் அப்படின்னு. இவாளை அந்த குழந்தைய அனுப்பிச்சு, அவள் அப்பா அம்மாவுக்கு இதை எதிர்பார்க்கல, பெரியவாள்கிட்ட போய் பத்திரிகை வச்சுட்டு பெரியவானுங்க நல்லபடியாக நடக்கணும் அப்படின்னு கவலைப்பட்டுருக்கா. சொன்னால் பெரியவா என்ன பண்ணா, ஆளையே அனுப்பிச்சிட்டா. அனுப்பிச்சு சும்மா இல்லை, 10 பவுன் சங்கிலி எங்கிலி நகை நட்டோட எல்லாத்தோடையும் அனுப்பிச்சு அவளுக்கு ஒரு செலவும் இல்லாத அத்தனை செலவையும் பார்த்துட்டு அவள் பண்ணி வச்சுட்டு போனான். அப்படின்னா அதுதான் ஆச்சரியம். ஏன்னா பெரியவா சொல்லி வேதம் படிச்சிருக்கு, பெரியவா சொல்லி ஷடங்கம் படிச்சிருக்கிறதுனால அவளோட யோகக்ஷேமம் வகாமியம், நான் உங்களோட பொறுப்பெல்லாம் நான் வகிச்சுக்கிறேன், உங்களோட குடும்ப பாரத்தெல்லாம் நான் சுமக்கிறேன்னு பகவான் கீதையில் சொன்னது சத்தியம்ங்கிறப்ப இப்படி எல்லாம் பண்ணி வச்சா. ஒரு சன்னியாசம் வாங்கிட்டு இருக்கு, அவரோட குழந்தைகளுக்கெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணி வச்சா அப்படின்லாம் பார்க்குறேன். இப்படி பல பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா பெரியவா சொன்னபடி தர்ம வழியில் போனோம்னா, பெரியவா சொன்னபடி இருந்தோம்னா அவளோட குடும்ப காரியங்கள், அவளோட கஷ்ட நஷ்டங்கள்லாம் பெரியவா தானே தாங்கி தாங்கி பண்ணிட்டு இருக்க. பறிஞ்சு பண்ணுறான்னு வேறு தெரியுது, ஏதோ கடமைக்கு பண்ணல, பறிஞ்சு பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு தெரியுது. இதில் வேடிக்கை என்னென்னா, இந்த மணிகண்ட சர்மாவோட சகோதரிக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சதோடு இல்லை, இந்த 10 பவுன் சங்கிலி பண்ணி வச்சாலே போனவா எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி கல்யாணத்தெல்லாம் பண்ணி வச்சுட்டா. இந்த 10 பவுன் சங்கிலியும் கொடுத்தா. சங்கிலியும் கொடுத்தாக்க அவள் என்ன பண்ணா, திரும்பி வந்து சொன்னா, இது மாதிரி எல்லாம் ஆயிடுத்து, இந்த சங்கிலியை என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அப்படின்னா, பெரியவா சொன்னா, இதை அப்படியே விற்று காசை கொண்டு அந்த குடும்பம் யார் கல்யாணம் பண்ணிக்காலும் அவள் மேலே டெபாசிட் பண்ணிவிடும், நாளைக்கு அவளுக்கு குழந்தை பிறந்ததுனாக்கா அந்த கல்யாணத்துக்கு உபயோகமாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு. வேடிக்கை என்னென்னா, இந்த மணிகண்ட சர்மாவோட தங்கைக்கு சிஸ்டருக்கு கல்யாணம் ஆகி அதில் வந்த மீந்த பணத்தை தூக்கி பேங்க்கில் போட்டு அது பல வருஷங்களில் பல ரூபாயாக ஆகி அந்த மணிகண்ட சர்மாவோட சகோதரிக்கு பொன் குழந்தை பிறந்து அதுக்கு கல்யாணம் வரத்தே இதை எடுத்து உபயோகப்படுத்துகிறாப்புல இருந்தது. குடிமுழுதும் ஆட்கொண்டு அப்படின்லாம் மாணிக்கவாசகர்லாம் சொல்கிறார். உங்ககிட்ட பக்தி பண்ணினா நீ சொல்கிறபடி நாங்கள்லாம் நடந்துட்டோம்னா நீ என்ன பண்ணுறன்னு எங்களை மட்டும் காப்பாற்றலை, பரம்பரையாக காப்பாற்றின்னு வர, வழியாக காப்பாற்றின்னு வர, வழி அடியோம் அப்படிங்கிற, எங்களோட குடிமுழுதும் ஆட்கொண்டு அப்படிங்கிற. இதெல்லாம் உண்மையான சத்தியமான வார்த்தைங்கிறது தான் நமக்கு நிரூபணமாக இருக்குது. இந்த மணிகண்ட சர்மாவுக்கு அவருக்கு எல்லாம் பண்ணி வச்சு, அவரோட சகோதரி கல்யாணம் பண்ணி வச்சு, அதுக்கப்புறம் அந்த மருமாளுக்கும் பண்ணி வச்சு, இப்படி பரம்பரையில் தொடர்ந்து பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணின்னு வந்திருக்கான்னா அது காரணம் அவள் சொன்னபடி அந்த வேதத்தை அத்தியனம் பண்ணது, ஷடங்கத்தை அத்தியனம் பண்ணது, அவள் சொல்கிற தர்ம வழியில் நிற்கிறது தான் அப்படின்லாம் தெரியறது. 1981 வருஷம் காஞ்சி மகாபெரிவா பண்டரிபுரத்தில் சாதுர்மாசியம் பண்ணினா. அந்த பண்டரிபுரத்தில் நவராத்திரி எல்லாம் ஆச்சு. அது முடிஞ்சு நவம்பர் மாதம் ஒரு துவாதசி இன்னைக்கு பாரணை முடிச்சுட்டு பண்டரிபுரத்துலேருந்து பெரியவா கிளம்பினா. கிட்டத்தட்ட 150 நாளைக்கு மேலே அங்கே இருந்தா. அப்படி கிளம்பி வரத்தே ஒரு ரோட் சைடு, அந்த ரோட் சைடில் ஒரு பாண்டுரங்கன் கோவில் இருந்தது. சரி அங்கே தங்கலாம் அப்படின்னா அங்கே தங்கறதுக்கு வசதி இல்லை. இந்த தங்கறதுக்கு வசதி இல்லாததுனால இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போகிறதே ரோடுக்கு பக்கத்தில் ஒரு பெரிய வயல்வெளி. அந்த வயல்வெளியில் ஒரு பெரிய கிணறு இருந்தது, ஒரு பெரிய மரம் இருந்தது. பெரியவா போய் இந்த மரத்தடியில் உட்காந்துன்னுட்டா. சரி இங்கே தான் இப்போ தங்குறதா பிளான் அப்படின்னு தெரிஞ்சோடனே பக்கத்தில் கூட இருக்கிறவெல்லாம் பார்த்தா அந்த வயல்வெளியிலேயே பக்கத்தில் ஒரு பனை ஓலையில் ஒரு குடிசை மாதிரி ஒரு இருக்குது. இந்த கொட்டகையில் கலப்பை, மண்வெட்டி, இன்வெட்டி, சாலையில் எல்லாம் வச்சுருக்கு. இப்படி பெரியவாளுமே இந்த மரத்தடியில் உட்காந்து இவாளும் அங்கே நிற்கிறத பார்த்தோன்னே அந்த வயலில் வேலை செஞ்சிருந்த ஆளே எல்லாருமே ஓடி வந்துட்டா. ஓடி வந்து பெரியவாளை தரிசனம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டா. அப்புறம் கூட இருக்கிறவாள்லாம் மேலே விசாரித்தா, இந்த தோட்டம் இந்த வயல் யாரோடது அப்படின்னு விசாரித்தா. அந்த வயலுக்கு சொந்தக்காரரும் வந்திருந்தார். அவர்கிட்ட கேட்டா, இது மாதிரி பெரியவாளை பற்றி சொல்லி தங்கணும், இடம் வேணும் அப்படின்னா அந்த பணம் ஓலை அந்த கொட்டகை இருக்கே அதை அவர் ஒழிச்சு தரத்துக்கு ஒத்துட்டார். அதை ஒழிச்சு கொடுத்தார். பெரியவா இல்லை இருக்கா. பக்கத்தில் இன்னொரு இடம் பார்த்து ஏதோ ஒரு இடத்துல
இவாளுக்கெல்லாம் சமைக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ண ஆரம்பிச்சாச்சு. பெரியவா பக்கத்தில் ஸ்நானம் பண்ணினா அனுஷ்டானத்துக்கு ஜபத்துக்கு பூஜை எல்லாத்துக்கும் உட்காந்துனாச்சு. வேதபுருஷர்கள் சமையல் பண்ணுறார், கூட கைங்கரியம் பண்ணுவாள்லாம் சாப்பிடணுமே. ஸ்ரீகண்டன் பெரியவாளுக்கு பிக்ஷை பண்ணினார், இவர் மற்றவாளுக்கெல்லாம் சமையல் பண்ணியிருக்கார். இப்படி பெரியவா அனுஷ்டானம்லாம் ஆச்சு, பூஜை ஆச்சு, எல்லாம் ஆகி பிக்ஷைக்கு வந்தால் பிக்ஷை ஆச்சு. பிக்ஷை ஆகி இந்த ரிக்ஷாவுக்கு பக்கத்தில் போய் உட்காந்து தரிசனம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டா. இப்படி வரவா போகிறவாள்லாம் தரிசனம் பண்ணிட்டு இருக்கா. இப்படி இருந்தது, கூட்டம் கூட ஆரம்பிச்சு கொடுத்து. மற்றவாள்லாம் என்ன பண்ணினா, இந்த சமையல் பண்ணியிருக்காரு வேதபுருஷன் பண்ண ஒரு தவலையை வச்சு, பெரிய தவலை, என்ன சமையல் உள்ள மேலுள்ள சாமானா அம்மியா கல்லூரில் என்ன இருக்கும், ஒன்றும் இருக்காது. ஏதோ 4 கல்லை தூக்கி வைக்க வேண்டியது, இருக்கிற சொல்லியை ஒடிச்சு போட வேண்டியது, 10 வச்சு ஏதோ ஒன்றும் வயத்துக்கு ரொப்பறதுக்கு ஏதோ பண்ணுவா. இவர் ஒரு தவலையை வச்சு அதில் சாத்த வடிச்சார். பக்கத்தில் இந்த தோட்டம் வட்டம் இருந்ததுனால இதுலேருந்து ஏதோ ஒரு கறியாரையாக போட்டு ஒரு வெத்த குழம்பு வச்சார். சமையல் ரெடி. இவெல்லாம் போய் சாப்பிட உட்காண்டாச்சு. சாப்பிட உட்காந்துண்டா இவன் 4-5 பேர் கைங்கரியம் பண்ணுறவாள்லாம் சாப்பிட்டா எல்லாம் பண்ணினா. பெரியவா அங்கே தரிசனம் கொடுத்துட்டுருக்கா. என்ன பண்ணால் அங்கே தரிசனத்துக்கு வந்தவாளில் போய் சாப்பிட போ அப்படின்னு ஒரு 5-6 பேரை அனுப்பிச்சி வச்சா. பெரியவா சாப்பிட அனுப்பிச்சிருக்கா அப்படின்னு அவள் சொன்னால் இவாளும் போட்டா. அவள் சாப்பிட்டுட்டு போனா. உடனே வேறு தரிசனத்துக்கு அடுத்த பேட்ச் தரிசனத்துக்கு அவளை சாப்பிட போ அப்படின்னு அனுப்பிச்சா. இப்படி பேட்ச் 10 பேரா 8 பேரா 5 பேரா 6 பேரான்னு பெரியவா அனுப்பிச்சுட்டே இருக்கா. இவாளும் சளைக்காத சாப்பாடு போட்டுருந்தா. இப்படி பண்ணிகிட்டே இருக்கிறது மத்தியானம் ஆச்சு. மத்தியானத்தில் டெல்லியிலேருந்து யாரோ அஃபீஷியல்ஸ் எல்லாம் வந்துருந்தா. பெரியவா பக்தா, பெரிய அரசாங்க உத்தியோகத்தில் இருக்கிறவள்லாம் வந்தா. அவள்லாம் 2 பேரும் தரிசனத்துக்கு வந்தா. அவளோட கூட வந்திருக்கா. நீங்களும் போய் சாப்பிட்டுட்டு வாங்க அப்படின்னா இங்கே சாப்பாட்டுக்கு அனுப்பிச்சா. இப்படி பண்ண ஆள் வந்துட்டே இருக்கு. பெரியவாளும் தரிசனத்துக்கு வருவாளை பார்த்து அனுப்பிச்சுட்டே இருக்கா. இவாளும் அழுக்காத சாதம் போட்டுருந்தா. இப்படி ஆயிண்டே இருக்கிறது கைங்கரியம் என்ற ஏகாம்பரத்துக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துருத்து. என்ன ஒரு தவலையை வச்சு தானே வேதபுரி சாத்த வடிச்சார், எப்படி இத்தனை பேர் வந்துட்டே இருக்கா, சாப்பாடு நம்மளும் போட்டுருக்கோம், என்னாச்சு ஏதாச்சு அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணார், வேதபுரிகிட்ட போய் கேட்டார். திருப்பி ஏதான சாதம் தான் வடிச்சியா, என்ன பண்ணினே, எப்படி மேனேஜ் பண்ணுற அப்படின்னா அவர் சிரிச்சுட்டே சொல்கிறேன், அதுதான் என்னாச்சுன்னு தெரியல, இன்னைக்கு நான் கருத்தால வடித்த சாதம் அதோட சரி, ஆனால் தவலையிலேருந்து எடுக்க வந்துட்டே இருக்கு, எப்படின்னு தெரியல அப்படின்னு. அது அக்ஷய பாத்திரம் ஆயிடுத்து. தவலை ஏதோ திரௌபதிக்கான அக்ஷய பாத்திரம் தான் கொடுத்தனர், இங்கே பெரிய போல இருக்கு. இப்படி எடுக்க சாதம் வந்துருக்கு. 4 பேர் 5 பேர் 10 பேரா வந்து சாப்பிட்டுட்டே இருக்கா. இப்படி ஆச்சா. சாயந்தரமா பெரியவா ஏகாம்பரத்தில் கேட்டா, அது சரி நானும் ஏதான சாதம் இருக்கா இல்லையா, பண்ணினது இருக்கா, போருமா போறாதான்னு கவலைப்படாத, நான் பாட்டுக்கு விசாரிக்காத, உங்கள்கிட்ட ஒன்றும் விசாரிச்சுக்கல, ஏதோ தரிசனத்துக்கு வந்தவாள்லாம் பசியா இருக்காளே, இங்கே ஒரே வனாந்தரமா இருக்கே, காடா இருக்கே, ஒன்றும் கிடைக்காதேங்கிறதுனால சாப்பாட்டு டைம்ங்கிறதுல ஒருத்தரையா அனுப்பிச்சுட்டே இருந்தேன். நான் பாட்டுக்கு வந்தவாளை அனுப்பிச்சிருந்தேன், ஒன்றும் உங்கள்கிட்ட கேட்டுக்கல இருக்கா இல்லையான்னு, நீங்கள் என்ன பண்ணினேன், எப்படி மேனேஜ் பண்ணினேன் அப்படின்னு. இவர் சொன்னார், பெரியவா அனுகிரகம், வடித்த தவலை அக்ஷய பாத்திரமா இப்போ எடுக்க வந்துருந்தது, பண்ணினதே எல்லாருக்கும் போந்துருத்து அப்படின்னா. உடனே பெரியவா சிரிச்சுட்டே, அப்படியா, எத்தனை பேர் சாப்பிட்ருப்பா இன்னைக்கு அப்படின்னா. ஒரு 50 பேர் போல சாப்பிட்ருப்பா அப்படின்னு. ஆக்சுவலி அந்த தவலையில் சாதம் வடிச்சதுன்னா மிஞ்சி போனால் 10 பேர் சாப்பிடலாம், இல்லை அதை விட சாப்பிட்டாக்க இருந்தாலும் 15 பேர் சாப்பிடலாம். 10-15 பேர் தான் சாப்பிடக்கூடிய அளவுக்கு சாதம் வடிக்கிற ஒரு தவலை. ஆனால் அந்த தவலையில் ஒரு தவலை சாதம் வடித்து இப்போ பெரியவா அனுப்ப எத்தனை பேர் சாப்பிட்ருக்காங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 50 பேர் போல சாப்பிட்ருக்கா. எப்படின்னு தெரியல. ஒரு பங்கு அப்படின்னா அது 3 பங்கு சாப்பிட்றாப்புல இருந்திருக்கு. எப்படி ஆச்சு என்னாச்சு ஒருத்தருக்கும் அதிசயம் புரியல. இதை கேட்டு பெரியவா சிரிச்சுண்டே பேச்சை மாற்றிவிட்டா, அவ்வளவுதான். அதில் வேடிக்கை என்னென்னா, இந்த ஒரு தவலையில் சாதம் வடித்து 50 பேர் போல் சாப்பிட்டு அதில் சாதமும் மீந்து அந்த வயல்வெளியில் வேலையெல்லாம் செஞ்சிருந்தா இல்லையா, அவளுக்கெல்லாம் கொடுத்தாச்சு. அப்படின்னா இது என்ன அதிசயம்னு சொல்கிறதுன்னே புரியல. அக்ஷய பாத்திரம் அப்படிலாம் கேள்விப்படுறோம், நம்ம புராணங்கள்லாம் படிக்கிறோம். மகாபாரதத்தில் தர்மபுத்திரெலாம் வனவாசம் பண்ணுறது என்ன பண்ணார், ஒரு அக்ஷய பாத்திரத்தை வச்சுருந்தா அந்த அக்ஷய பாத்திரத்தில் தான் எத்தனை பேர் வந்தாலும் அது சாதம் போடும் அப்படி இப்படின்லாம் சொல்கிறான். அப்படி இருக்கிறதே தானே அந்த அக்ஷய பாத்திரத்தை வச்சுன்னு தானே துர்வாசர் டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வரார், கிருஷ்ணர் காப்பாற்றுற அப்படிங்கிறதுல நம்ம பாரதத்தெல்லாம் கதை கேட்டிருக்கோம். ஏதோ அதெல்லாம் கேட்கறதே நமக்கு பிரவச்சனம் கேட்கறது, உபன்யாசம் கேட்கறது, இதெல்லாம் ஏதோ யாரோ எழுதி வச்ச கதை மாதிரி இருக்கும். ஆனால் அதெல்லாம் கதை இல்லை, சத்தியம். அப்படி இல்லாமல் நடந்திருக்கிறதுக்கு சாத்தியம் இருக்குது.
அது உண்மைதான் அப்படிங்கிறதுக்கு என்னென்ன இது மாதிரி நிகழ்ச்சிகள்லாம் சாட்சி. எப்போ பாரதத்தில் தான் அக்ஷய பாத்திரம் இருந்தது அப்படின்னு இல்லை. இதோ இப்போ 1981 1981 பண்டரிபுரத்துக்கு பக்கத்தில் பெரியவா கேம்பில் இப்படி 10 பேருக்கு 15 பேருக்கு வெடிச்ச தவலையிலேருந்து எடுக்க 50-60 பேர் சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் மீந்து மற்ற வாழ்க்கெல்லாம் கொடுக்குறாப்புல இருக்குது. அப்படின்னா இது என்னன்னு சொல்கிறது? அதுதான் ஞானிகளோட சந்நிதி, அவளோட சங்கல்பம். நினச்சா என்ன வேணா பண்ணலாம். இன்னும் அவளோட தபோ மகிமைக்கு சக்திக்கு இப்படி வெங்கலப்பானையில் சாதம் வச்சு வடித்து அதுலேருந்து எடுத்து தான் குறையாத வரணும் அப்படிங்கிறதே இல்லை. நினச்சிண்டா அப்படின்னு கையை காமிச்சா அண்ணா குவியலா குஞ்சணும், இந்த பக்கம் காமிச்சா என்ன வேணா வரலாம், அப்படியும் பண்ணலாம். ஆனால் அப்படி பண்ணக்கூடிய சக்தி உள்ளவா அப்படி பண்ணாத, அப்படி பண்ணினாக்க ஒரு அமானுஷ்யமாக இருக்கும், நன்னா இருக்காது. ஒரு மானுஷமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற லீலையினால போல இருக்குது. ஏதோ தவளைக்குள்ளே வெடிச்சு அதுலேருந்து எள்ள குறையாத எடுக்கிறாப்புல இருக்குது. இப்படி பல சந்தர்ப்பங்களில் இது மாதிரிலாம் நடந்திருக்கு. பெரியவா காசி யாத்திரை பண்ணுறது திருவானைக்காவலில் இருக்கிறது எல்லாரும் கண்டு பந்தி பந்தியாக சாப்பிட்டு இருக்கா. பெரியவா மடத்தில் பார்த்தா இன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு ரொம்ப கண்ட்ரோல் இல்லாத ஒரு கூட்டம் வந்துட்டு வந்து சாப்பிட்டுட்டே இருக்கா. அப்படி இருக்கிறதே ஏதோ ஒரு அனுமானத்தில் தானே சமையல் பண்ணுறவா சமைக்க முடியும். ஏதோ இன்னைக்கு 50 பேர் வருவா, 100 பேர் வருவா, மிஞ்சி போனால் அது 100 பேருக்கு 110 பேருக்கு 120 பேருக்கா நம்ம நிறைவே பரமாறல. இப்படி இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு பிளான் பண்ண முடியும். இந்த பிளான் பண்ணிட்டு அவர் சமைக்கார ஏதோ பண்ணி வச்சிருக்கா. ஆனால் அளவுக்கு அதிகமாக கூட்டம் வந்து உட்காந்துன்னு பந்தி ஆயின்னு இருக்கு. அதில் என்ன ஆயிடுதுன்னா மோருக்கு ரசத்துக்கெல்லாம் சாதம் போடுறது போல இருக்குது. எல்லாரும் சாம்பார் சாதம் சாப்பிட்டு அப்புறம் ரசஞ்சாம் பாதி பேருக்கு போட்டு சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறதுக்கே மோருக்கு சாதம் இல்லாத மாதிரி ஆயிடுது. என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. அடுத்த பந்தி அப்படின்னாலும் புதுசாக சாதம் எதுவும் வடித்து கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணுங்க, 6 மணி 1/4 மணி வெயிட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் சமையல் பண்ணி நீங்கள் எடுத்து அடுத்த வாளுக்கு பரமாறலாம். இப்போது பாதி சாப்பிட்டு இருக்கா, பாதி சாப்பிட்டு இருக்கிற வாளுக்கு மீதி சாதம் போடணும்னா என்ன பண்ணுறது? சமையல் உள்ள இருக்கிறவளுக்கு ரொம்ப விலவலத்து போயிடுத்து, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. அதனால் ஓடி வந்து பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணார். என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல, ஏதோ அனுமானம் பண்ணி சமைச்சோம், போராது போல் இருக்குது, என்ன பண்ணுறதுன்னு புரியல. அப்படின்னா பெரியவா உடனே நேராக தண்டத்தை தூக்கின்னு சமையல் கட்டுக்கு வந்தா. இந்த சமைச்ச பாத்திரங்கள்லாம் பார்த்தா, சாதம் வடிச்ச அண்டாவை பார்த்தா, இனிமேல் குழம்பு வச்ச அண்டாவை பார்த்தா, ரசம் வச்ச எல்லாத்தையும் ஒரு பார்வை பார்த்துட்டு போனா. எல்லாம் பரமாறு எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, அம்பாள் இருக்கா பார்த்துப்போம் அப்படின்னா பிசாத போயிட்டா. போனால் இப்படி மோரிஞ்சாத்துக்கு சாதம் போராது அப்படின்னு இருந்த சிச்சுவேஷன் மாதிரி என்ன ஆயிடுத்துன்னார். மற்றவாளுக்கெல்லாம் ஒரு சாதம் போட்டு அப்புறம் அடுத்த பேட்ச் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு வந்து உட்காந்துட்டு அவளுக்கு சாதம் போட்டு இப்படி உட்காந்து வந்து சாப்பிட்டுட்டு போகிறா, சாதம் போட்டுருக்கு. ஆனால் அதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக ஒன்றும் பண்ணலை. இப்படி பெரியவா வந்து பார்த்தது தான், பெரியவாள்கிட்ட விஞ்ஞாபனம் பண்ணது தான், பெரியவா வந்து அபயம் கொடுத்தது தான். அம்பாள் பார்த்துப்போ அப்படின்னா அது பட்டுக்கு உள்ளுக்குள்ளேருந்து அன்னபூர்ணேஸ்வரி மாரி தோண்ட வந்துட்டுருக்கு. இப்படி பெரியவா சந்நிதியில் பல சந்தர்ப்பங்களில் பல நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடந்திருக்கு. இது மாதிரி சாதம் போறாதுன்னா அப்படி இருக்கும், தீர்த்தம் இல்லைன்னா தீர்த்தம் வந்து கொட்டும். பார்க்குறோம், இந்த மழையெல்லாம் பார்க்குறோம். கர்னூலுங்கிற இடத்துல 3 பெரியவாளும் சேர்ந்து வியாச பூஜை பண்ணா. அப்போ அப்படிதான் பல இடங்களில் கிணறுக்கெல்லாம் தோண்டி பார்த்து சரியாக வராத, அப்புறம் பெரியவா ஒரு இடத்த காமிச்சு அந்த இடத்துல தோண்ட இதை இஷ்டமாக தண்ணி வந்தது, வரவாளுக்கு போகிறவாளுக்கெல்லாம் சப்ளை ஆச்சு அப்படின்லாம் பார்க்குறோம். இது மாதிரி பல சந்தர்ப்பங்களில் உண்டு. தண்ணி எங்கேருந்து தான் ஊற்று வரும் அப்படின்னு தெரியாது. தண்ணியே இல்லாத காட்டில் கூட பெரியவா போய் இருந்தாக்க அவள் போகிற இடத்துல மழை பெய்யுறது அப்படிங்கிற தனி, கிணத்துல தண்ணி ஊறும், குழாயில் தண்ணி ஊறும், இப்படி இல்லாம் பல சந்தர்ப்பங்கள். பெரியவா இன்னொரு கிராமத்தில் யாத்திரை பண்ணிட்டு போகிறதே ஒரு ஆச்சமனம் பண்ணுறதுக்காக ஒரு குளத்துல போய் ஆச்சமனம் பண்ணுறா. ஸ்நானம் பண்ணி ஆச்சமனம் பண்ணுறா. அந்த ஊர் ஜனங்கள்லாம் சொன்னால் இந்த குளம் நல்லாவே இருக்காது, ரொம்ப கசக்கும், உப்பு கறிக்கிறாப்புல இருக்கும், கசக்கும், வேண்டாம் இந்த இடத்துல வேண்டாம் அப்படின்னு. ஆனால் பெரியவா அதை போய் பண்ணினா. அப்படி பண்ணிட்டு பெரியவா அடுத்த கேம்புக்கு போயிட்டா, அடுத்த ஊருக்கு போயிட்டா. ஆச்சரியம் என்ன அப்படின்னா மறுநாள்லேருந்து பார்த்தா அந்த குளத்து தண்ணி கல்கண்டு மாதிரி ஆயிடுது. இந்த கடுப்பா உப்பா ஒன்றும் இல்லை. இந்த அதிசயத்தை பார்த்துட்டு அந்த ஜனங்கள்லாம் என்ன பண்ணிட்டு வண்டியாக சாமான், பருப்பு, உப்பு, புளி, கல்யாணம் எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு வந்து அடுத்த கேம்பில் பெரியவாள்கிட்ட கொண்டு வந்து கொடுத்து, எங்களுக்கு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல, நாங்கள் ரொம்ப தண்ணி கஷ்டப்பட்டிருந்தோம், இருந்த ஒரு குளமும் இப்படி தான் இருந்தது, ஆனால் பெரியவா வந்து கையை வச்சா அவள் பாதம் பட்டுது, அவள் அனுஷ்டானம் பண்ணா, ஸ்நானம் பண்ணினா கல்கண்டு மாதிரி தீர்த்தமாயிடுது அப்படின்லாம் சொல்லி அவள் சந்தோஷப்பட்டா அப்படின்னு நாம் முன்னால் ஒரு நிகழ்ச்சியை பார்க்குறோம். இப்படி பல சந்தர்ப்பங்களில் பல இடங்களில் பெரியவாளோட இந்த லீலைகள்லாம் பிரபாவம்லாம் வெளிப்பட்டுட்டே வருது. இதை தொடர்ந்து நாமளும் பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம்.
அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். அடைக்கலப்பத்து. செழுக்கமலத்திரளன நின் சேவடி சேர்ந்து அமைந்த பழுத்த மனத்து அடியரு செழுக்கமலத்திரளனின் சேவடி சேர்ந்து அமைந்த பழுத்த மனத்து அடியர் உடன் போயினர். யான் பாவியேன் புழுக்கண் உடை புன்குரம்பை பொல்லா கல்வி ஞானமிலா அழுக்கு மனத்து அடியேன். அழுக்கு மனத்து அடியேன் ஞானமிலா அழுக்கு மனத்து அடியேன். உடையாய் உன் அடைக்கலமே விருப்பனவே செய்யும் என் சிறுமையை நின் பெருமையினால் பொறுப்பவனே. அராப்புண்பவனே பொங்கு கங்கை சடைச் செருப்பவனே. நின் திருவருளால் என் பிறவியை வேறறுப்பவனே. பொங்கு கங்கைச் சடைச் செருப்பவனே. நின் திருவருளால் என் பிறவியை வேர் அறுப்பவனே. உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே. ஆனா ஆனா பெரும் பெருமான் என் பிறவியை வேறறுத்து பெரும் பிச்சு தரும் பெருமான் சதுர பெருமான் என் மனத்தின் உள்ளே வரும் பெருமான் மலரோன் நெடுமான் அறியாமல் நின்ற அரும் பெருமான் உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே. அடியேன் உன் அடைக்கலமே. பொழிகின்ற துன்பப் புயல் வெள்ளத்தில் நின் கழற்புனை கொண்டு இழிகின்ற அன்பர்கள் ஏறினர் வான் யான் இடர்கடல்வாய் சுழி சென்று மாதர் திரை பொற காமச் சுரவெறிய
ஒழிகின்றனன் உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே. சுருள்புரி கூழையர் சூழலில் சுருள்புரி கூழையர் சூழலிற்பட்டு உன் திறம் மறந்து இங்கு இருள்புரியாக்கையிலே கிடந்தைத்தனல் மைத்தடங்கள் பெருள் புரிமான் அன்ன நோக்கிதன் பங்க விண்ணோர் பெருமான் அருள் புரியாய் உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே. மாழைமை பாவிய கண்ணியர் வன்மத்திடவு உடைந்து மாழைமை பாவிய கண்ணியர் வன்மத்து இட உடைந்து தாழியை பாவு தயிர் போல் தளர்ந்தேன் தடமலத்தாள் வாழிய போது வந்து என்னாள் வணங்குவல் வல்வினையேன் ஆழியப்பா உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே. மின்கணினார் உடங்கும் இடையர் வெகுளி வலையில் அகப்பட்டு புங்கணனாய் புரள்வேனை புரளாமல் புகுந்தருளி எண்கணிலே அமுதூரி தித்தித்து எல் பிழைக்கு இறங்கும் அங்கணனே உடையாயடியேன் உன் அடைக்கலமே. மாவடு வகிரல்ன கண்ணி பங்கானில் மலரடிக்கே பூவிடுவாய் மாவடு வகிரல்ன கண்ணி பங்கா நின்மலரடிக்கே பூவிடுவாய் கும்பிக்கே இடுவாய் நின் குறிப்பு அறியே பாவிடையாடு குழல் போல் கரந்து பரந்தது உள்ளம் கெடுவேன் உடையாயடியேன் உன் அடைக்கலமே அடைக்கலமே அடைக்கலமே. பிரிவறியான்பர் நின்னருள் பெய்கழல் தாளினைக்கு மறிவறியா செல்வம் வந்து பெற்றார் உன்னை வந்திப்பதோர் நெறியறியேன் நின்னையே அறியேன் நின்னையே அறியும் அறிவறியேன் உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே
வழங்குகின்றாய்க்கு உன் அருளார் அமுதத்தை வாரிக்கொண்டு விழுங்குகின்றேன். விக்கினேன் வினையேன் என் விதியின்மையால் வழங்குகின்றாய்க்கு உன் அருளார் அமுதத்தை வாரிக்கொண்டு விழுங்குகின்றேன். விக்கினேன் வினையேன் என் விதியின்மையால் தழங்கருந்தேன். அன்ன கண்ணீர் பருகத் தந்து உய்ய கொள்ளாய் தழங்கருந்தேன். அன்ன தண்ணீர் பருகத் தந்து உய்ய கொள்ளாய் அழுங்குகின்றேன். உடையாய் அடியேன் அழுங்குகின்றேன். உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே உன் அடைக்கலமே அடியேன் உன் அடைக்கலமே. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை. தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை. தங்குலவு சோதி தனியுருவம் வந்தருளி எங்கள் பிறப்பறுத்திட்டு எம் தரமும் ஆட்கொள்வான். பங்குலவு கோதையும் தானும் பணி கொண்ட கொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையே பொன்னூசலாடாமோ. பொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையே பொன்னூசலாடாமோ. பொங்குலவு பூன்முலையே பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். தங்குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி. தங்குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே. 68 பீட்டபதி காலே
காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.